الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، جعل لكل موجود في هذه الدنيا زوالا ولكل مقيم انتقالا، ليعتبر بذلك أهل الإيمان فيبادروا بالأعمال الصالحة ما داموا في زمان الإهمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: بادروا بالأعمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتفكروا في سرعة مرور الليالي والأيام، واعلموا أنها تنقص بمرورها أعماركم وتطوي بها صحائف أعمالكم، فبادروا بالتوبة والصادقة والأعمال الصالحة قبل انقضاء الفرصة. عباد الله، كنتم بالأمس القريب تستقبلون شهر رمضان المبارك، واليوم تودعونه مرتحلا عنكم بما أودعتموه، شاهدا عليكم بما عملتموه. فهنيئا لمن شاهد له عند الله بالخير، شافعا له بدخول الجنة والعتق من النار، وويل لمن كان شاهدا عليه بسوء صنيعه. فودعوا شهر الصيام والقيام بخير ختام، فإن الأعمال بالخواتم. فمن كان محسنا في شهره فعليه بالإتمام، ومن كان مسيئا فعليه بالتوبة والعمل الصالح فيما بقي له من الأيام. عباد الله، من كان يعبد شهر رمضان فإن شهر رمضان قد انقضى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عظم الله ليلة القدر وشرفها على صائر الليالي، لأنها ليلة التي أنزل فيها كتابه على خاتم الأنبياء والمرسلين. كما عظم شهر رمضان لأنها شهر تنزل القرآن فيها وتفريق الأمور، حيث قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال أيضا في سورة الدخان: حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وليلة القدر شهر رمضان، وقد أمرنا بالتماس ليلة القدر في العشر الأخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أخرجه البخاري. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الثاني الأخير من شهر رمضان سد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، رواه البخاري. ومعنى سد مئزره أي اعتزل النساء وتفرغ للعبادة. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟
أي بما أدعو فقال لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, nous accorde des périodes d'adoration à travers lesquelles nos péchés sont pardonnés et nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette même louange, qu'elle soit sur c'est même Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que toute créature a une fin, toute chose n'existe que pour un laps de temps. Et fasse Dieu qu'à travers ce Ramadan, que nous fassions le bilan de notre vie et réagir dans les mauvais actes que nous avons posés pour aller de l'avant et à la recherche de la piété qui est en recherchée dans ce mois de Ramadan et qu'Allah fortifie notre foi. Serviteurs d'Allah, nous devons nous empresser pour poser des bons actes. Nous attestons que nul ne doit être adoré véritablement à part Allah, qui est unique sans associé, et que Muhammad est son envoyé et son serviteur, qui nous dit « Badiru bil a'mal » empressez-vous à poser des bons actes. Que la paix, la grâce et la miséricorde d'Allah soient sur ce noble messager, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi qu'à ceux qui le suivent dans la bienfaisance jusqu'au rassemblement dernier. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah, l'omniscient, l'omnipotent, de façon apparente et cachée. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et réfléchissez cette rapidité avec laquelle les nuits et les jours passent. Et cette rapidité nous rapproche vers la fin de notre vie. Et pendant ces jours et ces nuits, il y a des feuilles sur lesquelles nos actions, nos œuvres sont inscrites, qui nous seront déroulées le jour de la résurrection, dont nous-mêmes nous serons nos propres comptables. Nous sommes heureux et nous sommes pressés que le Ramadan finisse, mais nous oublions que le Ramadan est en train de partir avec nous. Le jour de la résurrection, on se lèvera ayant des feuilles accrochées à nos coups qui seront déroulées comme Allah a dit subhanahu wa ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Le jour de la résurrection, chacun se lèvera ayant accroché à son cou son livre qui lui sera déroulé. On lui dira, lis toi-même ton livre, tu suffis toi-même d'être ton propre comptable. Ce ne sont pas des comptes d'anciens, c'est ce qui nous attend devant. Serviteurs d'Allah, il y a quelques jours de cela, nous attendions le début de Ramadan. Et voilà que le Ramadan est en train de partir. Avec quoi nous l'avons accueilli? Et comment nous le vivons? Et comment nous comptons et l'accompagner? Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le Ramadan se subdivise en 3 décades. La première décade contient la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes en ce moment dans la deuxième décade qui est le maghfira, le pardon d'Allah. Le pardon. Est-ce que nous posons des actes à travers lesquels nous espérons le pardon? La troisième décade est al-itqu minan nar, l'affranchissement de l'enfer. Fasse Dieu que nous soyons pardonnés avant que le Ramadan ne finisse. Nous savons que dans quelques jours, le Ramadan va partir. Et ce Ramadan, heureux, c'est lui pour qui le Ramadan va témoigner des bons actes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du jeûneur le jour de la résurrection. Le jeûne dira, mon Seigneur, je l'ai empêché de manger et ses désirs charnels. Permets-moi d'intercéder pour lui. Le Coran dira, je l'ai empêché de dormir toutes les nuits
permets-moi d'intercéder, et les deux vont intercéder en faveur du jeûneur et du lecteur du Coran. Et malheur pour qui et sur qui le jeûne témoignera qu'il n'avait pas fait un bon jeûne, il n'avait pas respecté les règles du jeûne. Vous savez, le jeûne, il ne s'agit pas de s'abstenir de boire, manger et s'abstenir d'avoir des relations charnelles avec son conjoint ou bien sa conjointe dès l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est là la définition jurisprudentielle. Il faut s'abstenir de plusieurs choses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man lam yada qawla adh-dhuhr wal amal bih wal jahal wa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu aw sharaba » Celui qui ne cesse pas, n'abandonne pas de travailler avec le mensonge et l'usure et s'abstenir de tout cela, Allah n'a pas besoin de ce qu'il s'abstienne de manger et de boire. Donc le jeûne est une école qui est venue nous éduquer pour changer nos comportements et avancer et chercher à avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons de poser des bons actes, car toute chose, c'est la finalité qui compte. Le Ramadan est en train de partir. Quiconque pose des bons actes, qu'il continue et qu'il demande à Allah de l'aider. Parce que la guidance n'est que dans la main d'Allah. Et celui qui sent qu'il est en train de poser des mauvais actes, ou bien qu'il est négligent, qui change de comportement et qui demande pardon à Allah, qu'il continue. Mais nous devons savoir que c'est Allah qu'on adore, ce n'est pas le Ramadan. Celui qui adore le Ramadan est en train de partir. Mais celui qui adore Allah, Allah reste éternel et nous allons passer. Et nous allons rendre des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une valeur à la nuit de Laylatul Qadr, qui se trouve dans ce mois béni de Ramadan. Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Elle a une valeur considérable et supérieure à toutes les autres nuits de l'année. Car c'est en cette nuit qu'Allah fait descendre le Coran, qui est notre guide, qui est notre boussole, le seul livre universel qui restera jusqu'à la fin des temps. Le Coran. C'est en cette nuit qu'Allah a fait descendre. Selon certains ulémas, quand Allah a fini la conception du Coran, il avait mis dans un endroit appelé Lawh al-Maknoun. C'est dans cette nuit qu'il a fait descendre de là jusqu'au ciel le plus proche de nous. Et quand il a envoyé le messager d'Allah, et il envoie l'ange Gabriel pour prendre la partie qui intéressait pour la circonstance et venir révéler pendant les 23 ans au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes dans un mois très considérable qui a beaucoup de mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Il est écrit dans le recueil de Imam Malik qu'on avait montré au messager d'Allah la bienfaisance, la bonne adoration d'un fidèle des générations antérieures. Tellement que celui-là avait adoré Allah, le prophète se souciait de sa communauté. N'ayant pas longue vie, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « A'mar ummati ma bayna sittin wa sab'un » La vie de ma communauté tourne entre 60 et 70 ans. Même s'il y en a qui dépassent, c'est par chance. Nous savons que le prophète ne parle pas sous l'empire des passions. C'est ainsi, Allah donna à la communauté de Muhammad cette nuit de Laylatul Qadr qui est meilleure que 1000 mois. Si nous essayons de calculer, les 1000 mois dépassent 83 ans et quelques mois. Il n'y a que la grâce d'Allah qui nous permet d'obtenir cette grâce. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ad-Dukhan, la fumée, que dans cette nuit de Laylatul Qadr qu'il décide de tout ce qui va arriver sur terre pendant toute l'année. Il dit Hamim wal kitab al-mubin. Je jure par le livre explicite, c'est-à-dire le Coran, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin, et cette nuit du destin se trouve
dans le mois de Ramadan, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il dit Inna kunna munzirin. En vérité, nous sommes celui qui a averti. C'est Allah qui a averti. C'est Allah qui nous dit qu'est-ce qu'il veut de nous. Et à travers le messager, nous apprenons la raison de notre existence et qu'est-ce qu'Allah veut de nous. Inna kunna munzirin fiha yufraqul amru fiha yufraqu kullu amrin hakim. Le verset qui nous intéresse, le voilà. C'est en cette nuit qu'il est décidé tout ordre sage pendant toute l'année. Yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina, cela est un commandement venant de nous, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, inna kunna mursilin, c'est nous qui envoyons les messagers. De notre père Adam jusqu'au dernier qui est notre messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Rahmatan min rabbik. Par signe de miséricorde, de gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi, innahu was-sami'ul alim, car Allah est l'audient et l'omniscient. Chers parents, nous devons être heureux, comme les compagnons du prophète. Quand le Ramadan arrivait, ils étaient heureux, parce que c'est une occasion qui leur est donnée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le Ramadan part, ils commençaient à pleurer. Un jour, on leur demanda pourquoi vous pleurez. Ils disent non, que le Ramadan est en train de partir. Nous avons posé des actes. Est-ce que Allah a retenu les bons actes pour nous? Il nous a pardonné les mauvais. Voilà la raison pour laquelle nous pleurons. Et cette nuit de Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits. Selon certains, dans les 10 dernières nuits impaires. Mais nous devons chercher la nuit de Laylatul Qadr à partir de la 21e nuit jusqu'à l'apparition du croissant lunaire marquant la fin du Ramadan. Ce qui est très important. Il a été dit qu'on avait montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit exacte en allant informer ses camarades, ses compagnons. En cours de route, il trouva 2 personnes qui se querellaient. En se souciant de les séparer, on l'a fait oublier, même si ce n'est pas authentique, mais ça a été dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَالْتَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Selon notre mère Aïcha radiallahu anha, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait beaucoup d'efforts dans ces 10 dernières nuits. Il attachait bien sa ceinture. Il réveillait tous les membres de sa famille capables de faire une adoration. Même les enfants qui savent prier, qui savent lire le Coran, il les réveillait et ceux-là cherchaient la nuit du destin avec lui. Les compagnons disent Saddami Izara, c'est-à-dire il attachait bien sa ceinture. On leur a demandé qu'est-ce que cela veut dire. Il dit il s'éloignait de sa femme, de ses épouses pendant les 10 dernières nuits. Et je ne suis pas en train de vous dire que avoir des relations avec son épouse est interdit pendant cette période. Mais quand on a demandé au messager il a dit et il s'éloignait de ses épouses pendant cette période. Il se consacrait à ce qu'on appelle l'itikaf, la retraite spirituelle. La retraite spirituelle est très grande, mais compte tenu du temps, nous n'allons pas entrer dans les détails de la retraite spirituelle. Mais sachez que la retraite se fait dans une mosquée. Et on se retire de la maison, on vient rester à la mosquée pour consacrer tout le temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au jour de la fête et de la mosquée, vous allez au lieu de la prière, ainsi vous terminez votre retraite spirituelle. Si un jour, Inch'Allah, Allah nous donne l'occasion, on parlera des conditions, des validités et comment faire la retraite spirituelle. Mais ce qui nous intéresse, nous devons chercher la nuit du destin pendant les 10 dernières nuits, toutes les 10 dernières nuits. Ne disons pas qu'il faut chercher aujourd'hui, attendre demain. Puisque si nous avons eu la nuit du destin, nous avons des mérites qui dépassent 1000 mois. Notre mère Aïcha radiallahu anha, qui je l'agrée, dit un jour au messager d'Allah, si on venait à me montrer la nuit exacte de la nuit de Laylatul Qadr, quelle est l'invocation que tu me recommanderais de faire? Le prophète dit, Kouli, dis,
Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mon Seigneur, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. C'est très court. Pourquoi le prophète ne lui a pas dit demander le paradis, demander autre chose? Être humain, nous sommes créés de sorte que nous commettions des péchés. Donc ce qui est plus important pour le fidèle que nous sommes est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah même a dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous les croyants, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Pourquoi Allah dit amanu, les croyants? Allah n'a pas dit aux mécréants. Étant croyants, on peut commettre des péchés. Donc c'est à nous les croyants qu'Allah demande le repentir. Donc le messager a orienté son épouse vers la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous entendrez peut-être dans les mosquées les imams dire Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mon Seigneur, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-nous. C'est dans le cadre d'inclure tout le monde dans la dua. Sinon le hadith c'est fa'fu anni, pardonne-moi. Mais puisque le prophète s'adressait uniquement à Aïcha radiallahu anha, que je l'agrée, mais il est permis de dire fa'fu anna, pardonne-nous, parce que nous prions en groupe dans les différentes mosquées et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de pouvoir chercher cette nuit de Laylatul Qadr et qu'il nous l'accorde. Mais sachez que la recherche de la nuit de Laylatul Qadr, on peut faire la lecture, on peut faire la prière, on peut faire les invocations. Tout est permis selon la capacité de tout un chacun. Nous savons quand on est jeune, on peut rester debout longtemps, faire la prière. Mais quand on prend de l'âge, souvent on est fatigué quand on reste debout longtemps, mais on peut s'asseoir prier. C'est une prière surrogatoire. On peut s'asseoir faire la lecture, on peut faire l'invocation pour avoir la tranquillité. Puisque Allah dit Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est derrière l'invocation d'Allah que le cœur se tranquillise. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وقد أخفى الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في العبادة طيلة ليالي شهر رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأخفى اسمه الأعظم في القرآن الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وأخفى وقت قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات قبل قيامها. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, que la paix, la grâce et la miséricorde d'Allah soient sur le noble messager. Chers parents, nous allons continuer. Et un hadith qui est dans le Muwatta al-Muwalik, toujours défini, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché la nuit de Laylatul Qadr pour que nous puissions doubler d'efforts pour chercher cette nuit de Laylatul Qadr, toutes les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala ainsi nous a caché une heure dans le jour de vendredi, une heure à laquelle toute invocation est exaucée. De l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Allah pouvait nous la montrer. Nous allions chercher l'heure exacte. Mais pour que nous multiplions les invocations, la demande, la doua, Allah nous l'a caché. Et si ton invocation coïncide à cette heure, tout ce que tu demandes à Allah, Allah accepte. Mais quelle est cette heure? Allah nous l'a caché. Donc faisons l'effort de multiplier les zikrs, les invocations, les istighfar dans toute la journée du jour de vendredi. Et Allah a un nom par lequel aussi, si on l'invoque, il accepte toutes nos doléances. Mais Allah nous l'a caché. Allah dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha.
À Allah appartient les noms glorieux, invoquez-le à partir de ces noms. Nous savons qu'on nous dit qu'Allah a 99 noms, voire 100. D'autres disent plus. Maintenant, lequel de ces noms, par lequel si on invoque Allah, Allah accepte. Puisque nous ne le savons pas, commençons par dire par Allah, As-Samad, ainsi de suite, Al-Asma al-Husna, jusqu'à la fin. Donc, soyons des gens qui veulent avoir ce qui est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on se concentre, on s'intéresse tellement au monde, on oublie ce qui est bon pour nous. Dire Astaghfirullah, demander à Allah ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'être en ablution, tu n'as pas besoin d'être assis, tu n'as pas besoin d'être debout, tu peux le faire à tout moment. Puisque Allah veut que tu l'invoques, Allah veut entendre son serviteur le supplier, demander Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab, Ya Razzaq, ainsi de suite, ainsi de suite. Allah veut entendre que nous reconnaissions que nous sommes les serviteurs d'Allah. On s'humilie devant lui et il nous donne ce dont on a besoin. Nul ne peut nous donner ce dont on a besoin si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la meilleure des choses qu'on doit demander à Allah est le pardon et d'avoir son paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché la fin de notre vie, c'est-à-dire le jour de la résurrection, pour ne pas que nous ajournions les bons actes. Dire que, comme je suis encore jeune, mes parents ont eu 60, 70 ans, mon grand-père avait eu 80 ou bien 100, moi aussi je vais attendre. Non. La mort n'a pas d'âge, n'a pas d'ethnie, n'a pas de nation. Une fois le terme arrive, la personne est partie. La personne est partie. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait resté. Mais il est parti. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun. Nous n'avons accordé l'immortalité à nulle personne avant toi. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un verset qui se trouve dans la sourate Al-Anbiya, les messagers. Afa in mitta fahumul khalidun. Si toi tu meurs et ils seront éternels, c'est une question. La réponse est kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Combien de jeunes gens nous avons enterrés? Combien de bébés nous avons enterrés? D'autres mains naissent mort-nés. Si Dieu nous a donné la chance de vivre jusqu'à atteindre la maturité et pouvoir faire le discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et Dieu a fait que nous sommes nés musulmans, même si nous ne sommes pas nés musulmans, on est convertis, on est devenus musulmans, et Dieu nous a permis d'apprendre et comprendre. Mais qu'est-ce qui nous manque encore? Allah nous a tout donné. Nous vivons sous le soleil d'Allah, sur la terre d'Allah, et nous avons tout ce qu'il nous faut pour survivre. Et Allah nous donne ces différentes périodes. Nous sortons du jeûne, nous allons dans le Hajj, nous avons la prière quotidienne à tout moment. C'est des périodes pour nous faire pardonner, pour ne pas que nous soyons surpris. Donc, aucun ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Donc, Allah l'a caché pour ne pas qu'on reste dire je vais attendre encore. Quand on entend certains jeunes dire je vais aller au pèlerinage, mais je suis encore jeune. Est-ce que je pourrais conserver mon pèlerinage? Est-ce que nous sommes nés pour jouer? Nous ne sommes pas nés pour jouer. Nous sommes nés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette jeunesse que Dieu te donne, tu rendras compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la résurrection, personne ne bougera d'aucun pas jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 choses ou 5 choses. La première des choses, c'est de ta jeunesse. Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Vous savez, quand vous allez au pèlerinage, étant jeune, vous avez la possibilité d'adorer Allah comme il le faut. Mais si vous êtes vieux, peut-être même vous avez des nourritures que vous ne pouvez plus consommer. Vous n'avez plus la force que vous avez quand vous étiez jeune. Donc, évitons de dire que moi je vais avoir longue vie. Allah nous montre tout pour que nous nous détachions de ce monde. Mais sachant que la fin du monde
la résurrection de quelqu'un commence à partir du jour de sa mort. Une fois on est mort, la résurrection commence. Donc, ne soyons pas surpris, allons vers Allah le plus vite possible. Quand on nous demande où tu vas, dis-toi que je vais à la rencontre de Dieu. Depuis la naissance, nous allons à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublions pas cela. Et en sachant qu'à tout moment, nous sommes avec Allah, Allah est présent, on va limiter les actes que nous faisons et on va aller dans le bon sens. Fasse Dieu que ce mois de Ramadan dans lequel nous sommes, nous soyons pardonnés nos péchés et qu'Allah accepte nos prières, nos sacrifices, les différentes lectures, nos différentes invocations. Fasse Dieu que les 10 dernières nuits nous trouvent dans de bonnes conditions pour que nous puissions chercher la nuit du destin et qu'Allah nous l'accorde et qu'à travers cette nuit du destin, qu'Allah nous fasse entrer au paradis par la porte après Rayyan réservée uniquement aux jeûneurs. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الاسلام واعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تضع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا فقيرا الا اغنيت ولا مبتلا الا هديت ولا ميتا الا رحمت ولا حاجة من هوائجنا الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنطنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.